Amen. Amen. Well, I just want to introduce to you guys our new PowerPoint person, right? Sitting right over here. Wow, amazing. Yeah, we all have to wear multiple hats, right? Sometimes we just gotta do what we gotta do, and you guys are gonna be the ones to know if Moksani messes up. Since I won't see that, we shall see his skills there. All right, let's pray, and then we'll go ahead and start with our praise and worship. Lord, thank you for being with us today. We want to sing these songs to you because you are worthy to be praised. You are our God. We love you so much, and we want to sing to you because we sing out of joy, we sing out of love, we sing out of gratitude. And I just pray that your presence will be here today, and as we sing these songs, just continue to bring people in so that we can worship together. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, let's stand as we worship the Lord. May our homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May injustice bow to Jesus as the people turn and pray.
I have a Father again? 그는 내 아버지, 난 그의 소유. 네가 어딜 가든지 날 떠나지 않죠. He knows my name. 내 이름 아시죠. 내 모든 생각도 내 흐르는 그가 닦아주셨죠. He knows my name. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. Sing, you know my name. You know my name. You know my every thought. You know my every thought. You see each tear that falls, and You hear me when I call. And You hear me. And You hear me when I call. Amen. Let's be seated. We're going to have a time of prayer. And after we have our group prayer, Sister Sunny is going to come up and pray for us. So if you look on the screen there, let's continue to pray for our COVID situation, that God will continue to do things, powerful things in our nation. Let's continue to pray for our church, the ministries we're involved in, the pastors, and definitely Pastor Shin as he and his family go to Korea. We'll keep praying for them and healing for his brother. Let's keep praying for all the nations, all the leaders in all the countries, all the missionaries in the countries, that God would really truly be with them, especially during these difficult times. So let's just go ahead and spend some time in prayer. Lord God, thank You so much for this time, Lord. You are God. We love You so much, and we just lift up all these prayers to You, Lord. We definitely pray as COVID is continuing and there's always a new strain here and there popping up, and we just pray for Your protection. We pray that You would just watch over each one of us as believers, Lord, and that during this time, there's a lot of people, they may be down, they may be depressed, they may have lost hope, but I pray, Heavenly Father, that we as Christians will be examples of Your light, of the salt, Lord God. Help us, Lord, to shine forth, even though we may even get sick at times, depending on what Your will for us is, Lord. But Lord, we just trust You in all things. We need to surrender our lives to You in the midst of this COVID pandemic, Lord. So I just pray that You would help us to live as examples that You want us to live by, Lord, and continue to pray for this church, grow this church, Heavenly Father. Let Your will be done upon this church, and that You be with all the people that come today and that continue to come, Heavenly Father. That You would just bring newcomers, Lord, so that they can hear Your word, that we could worship together, Heavenly Father. There's a lot of sick people in our church. There's a lot of people who are not well. There are people who haven't come in a long time, Heavenly Father. And I just pray that You would just touch these people, touch these brothers and sisters, that You would encourage them, let them know that they are loved, let them know that we're thinking about them, we're praying for them. And I just pray that You would just give them Your peace, Lord God, and continue to the pastors, give them Your
family going to Korea, Lord, that may be a fruitful trip, Heavenly Father. It's not really great circumstances that they're going, but Lord, we pray for continual healing for Pastor Chen's brother. And we know, Lord, that your will, Lord, is what we count on and what we trust in, Lord. And we pray for safety for his family to go there and come back, Lord God. And and the rest of the pastors, we're going to have to pick up things. We're going to have to pick up the slack. And I pray that you would help us to do that, Lord, because that's not going to be easy either. So help us, Lord God, and continue to be with all the nations, all the leaders. I pray for the United States. We're in a lot of trouble, Heavenly Father. We're in a lot of trouble from the far left, Lord God, and we need your mercy. We need your help. And you've got a lot of liberals. You got women who are protesting because Roe versus Wade got overturned, and there's a lot of hate going on in the country. There's everyone is nice to the LGBTQ group, but when it comes to Christians, Lord, they judge us and they treat us by different standards, Lord God. And so it's really a very terrible situation we're in. Gas prices are terrible. We got inflation going on like crazy. But Lord, in the midst of all that, help us trust you that you know what you're doing. You are in control. And as time goes on and on, we know that your coming is coming nearer and nearer and nearer, Lord. And we wait for excitement for that. And be with all the missionaries that we support as well. May you bless them and give them strength, because it may be very difficult in their areas as well, Lord. But thank you again for this wonderful time that we can pray together like this. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name. 알파와 오메가가 되시고 처음과 나중에 되신 주님, 이 천지를 만드시고 하나님의 형상대로 지으신 하나님의 백성들에게 이 세상을 맡겨주셨건만, 이 세상은 아버지 죄악으로 물들어가는 이때에도 하나님의 사랑하는 백성들을 이 순간에도 주께서 사랑하셔서 주님의 아버지 전으로 발걸음을 이끌어 주시사 하나님 앞에 예배드릴 수 있는 귀한 은혜를 베풀어 주시는 주님을 찬양합니다. 아버지께 모든 영광과 존귀와 능력을 아버지께 온전히 드립니다. 사랑하는 나의 아버지여, 이 순간에도 세상은 아버지 너무나도 어지럽고 험악합니다. 주님이 오실 날이 너무나도 가까웠습니다. 이런 가운데 아버지여, 코비다 뭐다 아버지 팬데믹이다, 많은 사람들이, 많은 하나님의 백성들이 세상을 향해 나갑니다. 게으르고 나타함에 빠져서 모이기를 게으르합니다. 모이기를 패합니다. 그저 편하게 집에서 대충 아버지 인터뷰로 아버지 말씀을 듣는 것으로 끝납니다. 그러나 주님께서는 마지막 때에 너희는 더욱더 때가 악할수록 모이기를 힘쓰라고 말씀하신 주님, 하나님의 백성들이 이 순간에도 주님의 전에 나와서 우리가 하나님을 찬양합니다. 하나님께 예배드리기를 원합니다. 모든 영광을 주님께 돌리기를 원합니다. 주님께로 더 가까이 나가기를 원합니다. 주님의 생명의 말씀을 듣기를 원합니다. 우리가 마지막 이 시대의 말씀 속에서 바로 서기를 원합니다. 주여 도와주시옵시고 우리들의 나약함을 주님께서 예수님의 보혈로 씻어주시사 하나님의 자녀로서 부족함이 없게 하여 주시옵시고, 어지럽고 험악한 이때에 이 세상을 넉넉히 이기고 나갈 수 있는 힘과 능력으로 채워주시옵소서. 우리가 늘 주님의 뜻대로 바로 선다고 하면서도 하나님의 뜻 안에 바로 서지 못했고 하나님의 자녀되는 삶을 살지 못했습니다. 우리는 아버지 세상과 짝했습니다. 육신의 소욕에 빠져서 살았습니다. 주여 불쌍히 여겨 주소서, 용서하여 주소서. 우리가 더욱더 마지막 때일수록 좁은 길을 가기 힘쓰는 우리들의 삶이 되게 하여 주시옵시고, 겸손히 우리 주 예수 그리스도의 발자취를 따라가는 우리의 삶이 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 내가 올 때에 믿음 있는 자를 보겠느냐
되겠느냐? 그렇습니다. 마지막 때는 사랑이 식어간다고 하였습니다. 마지막 때는 자기만을 사랑하고 자긍하고 교만하고 악으로 달려간다고 하였습니다. 아버지, 악한 이 시대에 우리 한 생명 하나님께서 택하시고 뽑으신 하나님의 백성들, 우리 주 예수 그리스도의 피값으로 사신 하나님의 백성들을 이 악한 세대에서 지켜주시옵시고 우리가 끝까지 세상을 이기고 나갈 수 있고 끝까지 아버지 하나님의 영광을 볼 수 있도록 저희들을 도와주시옵소서. 사랑하는 나의 아버지여, 감사합니다. 아버지께서 우리 엘린교회를 피값으로 이곳에 세워주셨습니다. 주여, 믿습니다. 주님께서 세우신 주님의 몸된 교회 벌써 아버지 20주년을 맞이했습니다. 사람들의 보기에는 연약해 보이지만 우리는 아버지 하나님의 강한 군사들임을 믿습니다. 우리는 십자가의 군사요, 하나님께서 끝까지 아버지 하나님의 뜻 안에서 하나님의 전무후무한 하나님의 뜻을 이루게 하시는 하나님의 교회로 세워주심을 믿습니다. 사랑하는 주여, 우리 아버지 엘린교회 모든 성도님들 한 사람 한 사람 지금도 아버지여 여러 가지 아버지 힘들고 어려운 가운데 있는 자들도 너무나도 많이 있고 또한 아버지여 세상 것으로 인해서 또 빠져있는 자들도 많이 있습니다. 그러나 그들도 다 하나님의 사랑하는 자녀들입니다. 그들을 위로하시고 치료하시고 그들을 꿈속에서도 성령님께서 간섭하여 주셔서 하나님의 그 사랑이 얼마나 귀한가를 알게 하여 주시옵시고 우리 주 예수 그리스도의 그 십자가의 사랑을 헛되이 받지 않도록 주님 도와주시옵소서. 아버지, 결국은 주님 앞에 설 때는 1대1입니다. 한 사람 한 사람의 믿음으로, 각자의 믿음으로 주님 앞에 서게 됩니다. 주님 앞에 책망받는 자들이 되게 마시옵시고 아버지께 잘했다 칭찬받는 우리 엘린교회 성도님들이 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 주님께서 아버지 이전을 주께서 축복하여 주셔서 하나님의 백성들이 모여서 하나님을 찬양하고 하나님께 예배드리고 기도하는 이곳이 되게 하시고 하나님의 생명의 말씀이 선포되는 이곳이 되게 하여 주시옵시고 구원의 수가 넘쳐나는 이곳이 되게 하시고 이곳이 구원의 방주가 돼서 많은 영혼들이 주께로 돌아오는 이전이 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이 세상 속에 빠져들지 않고 세상의 것에 아버지 휘둘리지 않는 이곳이 될 수 있도록 하나님의 아버지 귀한 성전이 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵기만을 간절히 기도하고 원합니다. 우리 엘린교회가 기도하는 교회가 되게 앞서서 더 많이 선교하고 더 많이 구제하고 더 많이 복음을 전하고 영혼 구원에 힘쓰고 애쓰는 주님의 몸된 교회가 되기를 원합니다. 끝까지 승리하며 아버지 이 세상에 감당 못하고 음부의 권세가 감당 못하는 하나님의 교회로 주께서 축복하여 주시옵시고 우리 한 사람 한 사람의 십자가의 군사로 끝까지 아버지 승리할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 또한 아버지 우리 엘린교회에서 아버지 선교하는 많은 아버지 선교사님들이 있습니다. 생명을 내어놓고 복음을 전합니다. 언어의 장벽을 뛰어넘습니다. 살아온 환경을 아버지 뛰어넘습니다. 또 위험한 가운데 아버지 환경을 보지 아니하고 물질의 나약함 여러 가지 힘들고 어려운 가운데도 복음을 전하고 있습니다. 주의 종들 가정들을 지켜주셔야 됩니다. 그들의 앞에 아버지 장애물들을 다 제어 주시옵시고 주님께서 아버지 이스라엘 백성들이 광야 속에 불말과 불담으로 지키시고 아버지 그들을 아버지 홍해바다를 갈라서 건너게 하신 그 주님의 능력이 이 순간에도 모든 아버지 선교사님들 특별히 아버지 가장 힘들고 어려운 곳에서 복음의 사역을 감당하는 주의 종들과 가정들을 주께서 지켜주시옵소서. 또한 아버지 이곳에서 우리는 아버지 기도로 아버지 힘이 되어드리고 물질로 또한 아버지 우리가 선교할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵기만을 간절히 기도하고 원합니다. 사랑하는 나의 아버지여, 오늘도 말씀을 전하실 주의 종을 권능의 오른팔로 강건하게 붙잡아 주시옵소서. 주의 종 아버지 성령의 능력으로 채워 주시옵소서. 주의 종의 인간의 모습은 십자가 안에 감춰 주소서. 주의 종의 입을 통해서 나오는 생명의 말씀이 듣는 모든 심령들이 때게로는 칼의 말씀이 되게 하시고 불의 말씀이 되게 하소서. 우리들의 아버지 연약한 부분을 아버지 치료하시고 우리의 굳은 심령을 깨트려 주시사 옥토가 되게 하여 주시옵소서. 이 시간 성령으로 역사하여 주소서. 특별히 아버지여 우리 아버지 엘린교회 연약한 성도들 특히 아버지여 우리 순직 성도님을 붙잡아 주시사 한 생명이 천하보다도 소중하다고 말씀하셨습니다. 그는 아버지 돌볼 사람도 아무도 없습니다. 주님께서 지켜주시옵시고 그가 끝까지 예수님의 사랑 안에서 예수님만을 꼭 붙잡고 승리할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이 귀한 시간을 주님께 드리고 우리를 죄에서 구원하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 간절히 기도드렸사옵나이다.
시간에는 성찬 예식을 진행합니다. 한 달에 한 번씩 있죠. Every final Sunday we have a communion service. 오늘 우리는 이 성찬식을 통해서 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 구원의 은혜 그리고 예수 그리스도의 희생을 본받고자 합니다. Today through this communion service we want to imitate God's love, the saving grace of Jesus Christ and the sacrifice of Jesus Christ. 나아가 우리는 성찬식을 통해서 예수님이 재림하시는 그날까지 주님의 사랑을 전하며 이 성찬식을 지켜나갈 것을 결심해야 할 것입니다. Furthermore, through the communion service, we should be determined to keep this communion service by spreading the love of the Lord until the day when Jesus comes again. 이제 우리는 성찬 찬송가 아무 흠도 없고 2절을 부르겠습니다. Now we will sing the communion hymn, O thou the Lamb of God, verse 2. 이는 날 위하여 십자가 위에서 못 박혀서 깨뜨리신 Let's read 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 24 in the New Testament together now. 내가 너희에게 전한 것은 주께 받은 것이니 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 베어 가라사대 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고. 아멘. 이제 한 분씩 나오셔서 제가 빵을 나눠드리도록 하겠습니다. Now please come forward one by one and I will give bread to each one. 그리고 빵을 받으신 후에는 자리에서 앉으시고 다 앉으시면 제가 기도하며 함께 먹겠습니다. Those who received the bread, please go to your seat and sit down. When everyone is seated, I will pray and eat bread with you. Let's pray. 우리의 구원자 예수 그리스도시여, 저희가 당신의 몸을 비유로 하는 빵을 받아 먹습니다. Our Savior Jesus Christ, we eat the bread of your body as a parable. 주님, 당신은 당신의 몸이 찢겨나가는 고통을 참으시사 우리에게 당신의 놀라운 구원의 은혜를 허락하여 주셨습니다. Lord, you endured the pain of your body being torn, and you have given us the grace of salvation to us. Thank you so much. 우리는 이 빵을 먹음으로 당신이 우리에게 보여주신 희생의 삶을 본받고 희생과 헌신의 삶을 살기를 다짐합니다. By eating this bread, we will imitate the life of sacrifice you showed us. And we will live a life of sacrifice and devotion for the rest of our lives. 우리에게 강한 믿음을 주시옵소서. Give us strong faith. I pray in Jesus' name. Amen. 먹겠습니다. Let's eat.
같이 부르겠습니다. 아무은 날 위하여 영광을 받으소. 주가 주인이 되시느니 주의 보혈일세. Let's read 1 Corinthians chapter 11 verse 25 through 29 in the New Testament together now. 식후에 또한 이와 같이 잔을 가지시고 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이니라. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당치 않게 마시고 먹는 자는 주의 몸과 피를 범하는 죄가 있느니라. 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분변치 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 아멘. 똑같이 한 분씩 나오셔서 제가 잔을 나누어 드리도록 하겠습니다. Please come forward one by one and I will give each one a glass of wine. 그리고 잔을 받으신 후에 자리에 앉으시고 기도 안에 마시도록 하겠습니다. Those who receive the wine glass, please go to your seat and sit down. When everyone is seated, I will pray and drink wine. Let's pray. 우리의 죄를 용서하시는 하나님, 이제 우리가 당신의 피를 상징하는 포도주를 마십니다. God, forgive us our sins. Now we drink the wine symbolizing the blood of Jesus Christ. 우리가 포도주를 마심으로 죄 없으신 예수님이 희생제물이 되셔서 우리를 구원해 주신 것을 매일 기억하고 감사하며 살겠습니다. By drinking wine, we will remember and give thanks every day that Jesus, who was without sin, became the sacrifice to save us. 또한 우리는 최선을 다하여 복음을 전하며 하나님께 영광을 돌리며 살겠습니다. Also, we will do our best to preach the gospel and live to glorify God. 성령 하나님, 우리의 삶을 주관하여 주시옵소서. Holy Spirit God, take control of our lives. I pray in Jesus' name, Amen. 마시겠습니다.
it's time for us to do the offering. So as we do the offering, let's sing this song. First verse is only for all to Jesus I surrender. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sing it again. 내게 있는 모든 것을 아낌없이 던지네. 사랑하고 의지하며 만 따라 살리라. 주께 드리네. 주께 드리네. 사랑하는 구주 앞에 모두 드리네. Amen. Let's pray. God in heaven, thank you for this offering that your people have given to you. Lord, may you pour out your blessing on this offering, that it may be used for your glory, Lord God. Amen. That it may be used in this church, in your ministries here, Heavenly Father, in support of those who are working hard for you here, Lord God. And I just pray that you would also pour out your blessing upon each one of us, Lord, who have given to you. Some have given out of a lot of sacrifice, Lord God. But Lord, we give joyfully because you have paid the ultimate price for us. You have made the ultimate sacrifice for us. And everything we have, Lord, belongs to you, Lord God. This is just a tiny bit that we give back to you, thankfully. But we continue to give back our time. We continue to give back our worship to you and our finances to you, our all in all to you, oh God. So Lord, thank you again. We love you so much. And in Jesus' name we pray. Amen. 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 It's time for welcome and announcements. Let's just greet each other in the name of the Lord. Welcome, welcome, welcome. We have our guests that came again, so welcome, welcome. Glad to see you. In terms of our announcements, if you look there, number one, we had our communion service today. Number two, we have our prayer list. Let's keep praying for our pastors. That's number two. Let's pray for Sunday for her dementia. I've had a relative with dementia. It's not a pretty thing to go through, and we'll continue to pray for her. Let's continue to pray for our brother Jim as well for his heal and maybe what the doctors maybe they'll have to see what's going on with that. But God can heal. He is the God who heals. We'll continue to pray for Deacon Jay Cho and Kyungwon Cho as well for their health and recovery. And we'll continue to pray for what's going on with Ukraine, and that God's will be done with that, and that Russia will stop their attack on Ukraine as well. Number three, meetings canceled this week. There's no morning prayer on Wednesday and Thursday. Number four, there's Bible study
after today's worship service. Number 5, Pastor Shin and his family, they're going to be going to Korea from July 13th to August 12th. And it's been a long time since they've gone there, 7 years. So Corona test is negative, so that's good. I guess that's one of the things that you've got to be negative if you want to go to Korea. So let's pray for that safe trip, and I would say very expensive trip too, right? And while they're gone, let's pray that God will continue to be with our church. Number 6, we have the order of worship for July. And Pastor Bill, I got a surprise for you, because you'll notice here that in this order, you're going to be preaching twice there, and I'll be leading the worship multiple times and preaching as well. So we're going to be wearing multiple hats, and when one of us is going through some difficulty or hurt, we're always there to back each other up. Amen. Amen. All right. Today, the scripture is Psalm 1:1-6, and it is the NIV version. So, are you guys ready to read it? One second here. NIV. Okay. All right. Psalm 1, verses 1-6. Let's read it together. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the shaft which the wind drives away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Amen. Pastor Jean is going to come up and title the message as Blessed Person. Hallelujah. Again. So welcome everybody, and thank you so much today coming to. 우리가 함께 주님의 말씀을 듣기 전에요. Today's because there is no interpreter, I will use presentation for the sermon. Please see the sermon content in English on the presentation. And I hope you all understand today's situation. Okay? 예, 좋습니다. 우리 함께 또 말씀을 좀 보도록 하겠습니다. 일반적으로 복 있는 사람은요, 자신이 잘 되고 또 가정이 잘 되고 자녀가 잘 되고 사업이 잘 되는 사람이라고 말할 수가 있어요. 그런데 여러분, 복이 있는 사람은 잘 먹고 잘 입고 잘 사는 것만을 말하는 것이 아니지요. 그것으로는 부족하지요. 왜냐하면 이런 복은 우리가 죽고 나면 다 없어질 것들이기 때문입니다. 그래서 우리는 사라지지 않는 영원한 복을 찾아야만 합니다. 우리는 영원한 복을 성경에서 찾을 수가 있지요. 신약 성경에서 살펴보면 예수님은 마태복음 5장 3절에서 11절의 말씀을 통해서 복 있는 사람에 대해서 8가지로 말씀을 하셨습니다. 그리고 복이라는 말은 올바르다, 번영하다라는 뜻에서 왔어요. 그래서 성경의 원리상 올바르지 않으면 번영하지 않는 것입니다. 그러므로 올바르지 못한데도 번영한다면 그것은 복이 아닙니다. 우리는 복에 대한 이런 개념을 바로 알아야만 우리가 복 있는 사람이 될 수가 있어요. 오늘 우리가 함께 읽은 시편 1편은요, 우리에게 복 있는 사람은 어떤 사람인지를 아주 잘 가르쳐주고 있습니다. 저는 우리 모두가 오늘 말씀을 잘 깨달아서 모두 복 있는 사람이 되기를 소망합니다. 첫째는 복 있는 사람은 악인의 일을 버리는 사람입니다. Let's read verse 1 again. 복이 있는 사람은 악인의 꾀를 좇지 아니하며
죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고. 네. 자, 악인의 일은 무엇입니까? 1절에서 보니까 세 가지를 말하고 있어요. 그래서 복 있는 사람은 세 가지를 하지 말아야 한다는 거지요. 첫째는 복 있는 사람은 악인의 꾀를 따라가지 말아야 합니다. 악인이란 말은요, 어지럽게 하는 자, 소란케 하는 자, 위반케 하는 자를 뜻합니다. 그래서 악인은 어지럽게 하고 소란케 하고 경로에서 탈선해서 위반하게 하지요. 악인들은 하나님의 율법, 하나님의 기준, 하나님의 가치 대신에 자기의 삶의 원리를 추구합니다. 그래서 자기 마음에 들지 않으면 어떻게? 자기 하고 싶은 대로 마음대로 행동하는 거예요. 무질서하게 행동하는 것입니다. 그래서 악한 것이지요. 꾀라고 하는 것은 의도, 도모 등과 같은 뜻이고 하나님의 뜻과는 상관없는 사람의 마음에서 비롯된 것을 뜻합니다. 자, 여러분, 사람이 어떤가요? 선하십니까? 아니면 깨끗합니까? 사람의 마음은요, 완전히 타락한 것이고 부패한 것이고 더러운 것입니다. 그래서 그 마음에서 좋은 것이 나올 리가 없다라는 것이지요. 또 마가복음 7장 20절에서 22절에 살펴보니까 이렇게 나오지요. 가라사대 사람에게서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라. 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 곧 음란과 도적질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 흘기는 눈과 회방과 교만과 광패니라고 했어요. 사람의 마음은 부패해서 선한 일을 하기보다도 자기의 이익만을 위해서 지극히 계산적이고 겉모술수가 넘치는 삶을 살 때가 더 많습니다. 그래서 사람의 마음에서 좋은 것들이 나오도록 하기 위해서는 묵은 땅을 갈아 엎는 것처럼 자신의 그 마음을 갈아 엎어야만 하는 거예요. 예레미야 4장 3절을 보세요. 나 여호와가 유다와 예루살렘 사람에게 이같이 이르노라. 너희 묵은 땅을 갈고 가시던 물 속에 파종하지 말라. 예레미야 4장 4절로 계속해서 보면 유다인과 예루살렘 거민들아, 너희는 스스로 할례를 행하여 너희 마음 가죽을 베고 나 여호와께 속하라. 그렇지 아니하면 너희 행악을 인하여 나의 분노가 불같이 발하여 사르리니 그것을 끌 자가 없으리라. 마음이 깨끗해야 나오는 것도 깨끗한 것입니다. 마음이 올바라야 행동도 올바른 것입니다. 여러분, 악인의 길은요 지름길 같지만 필경에는 죽음의 길이라고 했지요. 그러므로 복 있는 사람은 그 마음 안에 하나님을 모시고 악인의 길을 따라가지 말아야 합니다. 두 번째는 복 있는 사람은 죄인의 길로 가지 않아야 합니다. 죄인이라고 하는 뜻은 표적을 빗나거나 미치지 못하거나 길을 잃어버린다는 뜻이에요. 이것은 활을 쏴서 관역에 맞추지 못하는 것을 말합니다. 즉 죄인은 하나님의 길을 가지 않고 자신의 길을 가는 사람이에요. 그래서 죄인의 길에 선다라는 것은 죄인과 동행하며 산다라는 뜻입니다. 또한 이 말은 죄인과 함께 음모를 꾸미고 모략을 꾸미는 일에 동조하는 것을 말해요. 그래서 우리는 악한 사람에게 동조하는 것은 함께 망하는 길이라는 것을 알아야 하는 것이지요. 세 번째는 복 있는 사람은 오만한 자의 자리에 앉지 않아야 합니다. 오만한 자에 해당하는 히브리어 레침이라고 하는데 이 말의 뜻은 조롱하다, 비웃다라는 거예요. 그래서 오만한 자는 조롱하는 자를 의미하는데 본문 속에서 사용된 이 단어는 하나님을 향하여서 악한 말로 조롱하는 자를 말하는 것입니다. 이런 사람은 입으로는 하나님을 찾아요. 하지만 그 행동으로는 하나님을 부정하고 어려움이 올 때에 온갖 말로 하나님을 깎아내리고 교만한 말을 내뱉습니다. 그리고 같이 않는다라고 하는 말은 한패가 된다는 뜻이요. 똑같다라는 거죠. 이렇게 한패가 되면 어떻게 될까요? 찬송가 269장에 있는 가사와 같은 사람이 돼요. 즉 웬일인가 내 형제여 주 안이 믿다가 마귀만 쫓다가 재물만 취하다 죄값으로 지옥 형벌 너도 받고
저 마귀 지옥 갈 때에 너도 가겠구나. 세상 물건 불탈 때에 너도 타겠구나. 이것처럼 자리를 분별하지 못하고 함께 망하게 된다라는 거예요. 그러나 복이 있는 사람은 사리 분별을 잘해서 같이 망하지 않습니다. 즉 복이 있는 사람은 바람이 불면 이리저리 흔들리는 믿음 없는 행동을 하지 않습니다. 여러분, 지금 당신의 마음속에 있는 악한 일들은 어떤 것입니까? 지금 당신을 괴롭히고 있는 악한 생각, 그 죄들은 어떤 것인가요? 하나님은 악인을 싫어하신다고 말씀하셨어요. 그러므로 악인이 심판을 견디지 못하며 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다. 만약 우리에게 악한 일과 죄인된 행동이 있다면 우리는 그 악한 것들을 멀리하는 것으로 끝나는 것으로 그쳐지지 말고 과감하게 버려야 하는 거예요. 우리는 기도를 해서 마음을 맑게 해서 우리의 그 우리를 오만하게 만들고 악하게 만드는 것을 성령의 불로 태워야 하는 것입니다. 이것은 마치 곪은 상처가 깨끗해질 수만 있다면 그 고통을 참고 과감하게 도려내는 것과 같다라는 거예요. 그래야만 악한 일에서 벗어날 수가 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 악한 길에서, 죄된 길에서 돌아서야 합니다. 그리고 하나님께서 우리에게 예비하신 복을 받고 누리는 저 여러분이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 두 번째로 복이 있는 사람은 여호와의 율법을 즐거워하여 주야로 묵상하는 사람입니다. 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 자, 예수님을 소유하지 않은 사람들은요, 어디에서 즐거움을 찾을까요? 그들은 예수님 안에 머물러 있지 않으니까 당연히 세상에서 찾겠지요. 세상의 즐거움은 어떤 것들이 있습니까? 돈을 사랑하는 것들, 술 마시는 즐거움, 담배를 피우는 것들, 친구를 만들고 만나는 즐거움, 그리고 여러 여가 활동을 통해서 즐거움을 찾게 되겠지요. 하지만 세상의 즐거움에는 한계가 있어요. 바로 즐기는 순간만 기쁨이 있다라는 거죠. 하지만 믿음을 가진 사람들은 어디에서 즐거움을 찾을까요? 바로 하나님 말씀에서입니다. 그러려면 우리는 여호와의 율법을 즐거워해서 day and night meditation을 해야 되는 거예요. 주야는 밤낮이에요. 밤에는 물론이고 낮에도 묵상한다는 뜻입니다. 묵상한다는 말은요, 하나님의 말씀의 의미를 음미하고 그 말씀으로 영의 양식을 삼는 것과 반복해서 생각하는 것을 뜻합니다. 즉 하나님의 말씀이 내 것이 되기까지 끊임없이 생각하는 거예요. 여러분, 우리는 하나님의 말씀을 깨달을 때까지 계속 말씀을 듣고 묵상하고 실천해야만 합니다. 그래야만 시험에 들지 않게 됩니다. 창세기 6장 1절에서 3절의 말씀을 보면 노아 시대에 사람들이 하나님의 말씀을 듣지 않고 살아갔지요. 그러자 하나님은 다음과 같이 말씀하셨어요. 사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때에 그들에게서 딸들이 나니 하나님의 아들들이 사람의 딸들이 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라. 여호와께서 가라사대 나의 신이 영원히 한 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들의 육체가 됨이라. 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라. 하나님과 함께하던 하나님의 아들들이 하나님의 말씀을 듣지 않고 떠났을 때에 하나님께서 그들이 육체가 되었다고 말씀하셨어요. 이때 하나님이 말씀하신 육체는 그 사람 안에 더 이상 생명이 없는 죽은 껍데기를 말하는 것입니다. 마치 소라를 삶아 놓으면 소라가 껍데기 안에 있기는 하지만 그 몸은 이미 죽은 것과 같은 이치이지요. 이와 같이 하나님의 말씀이 우리 안에 없으면 우리의 육체는 살아있는 것처럼 보일지 모르지만 죽은 것이나 마찬가지인 것입니다. 그러나 말씀을 즐겁게 묵상하는 사람은요, 3절에는 말씀처럼 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 않는 것처럼 항상 푸른 것처럼 생명력을 가지게 됩니다. 여러분, 하나님의 말씀 안에는 능력이 있어요. 하나님은 모세를 사용해서 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어내셨습니다.
그리고 모세가 하나님의 쓰임을 다 받고 하나님 곁으로 갔을 때에 여호수아를 이스라엘의 두 번째 지도자로 세우셨어요. 그리고 하나님은 여호수아에게 강하게 말씀하셨습니다. 여호수아 1장 8절 9절 한번 보십시오. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이라. 내가 형통하리라. 내가 내게 명한 것이 아니냐. 마음을 강하게 하고 담대히 하라. 두려워 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 할렐루야. 네. 여호수아는요 이 하나님의 말씀을 믿었기 때문에 요단강을 건널 수 있었고 가나안 족속들을 다 정복할 수 있었어요. 사랑하는 여러분, 돈을 믿지 마세요. 그리고 틱톡에 빠져들지 마세요. SNS에 빠져들지 마세요. 그것들이 당신을 망치고 있습니다. 하나님의 말씀은 거짓이 없고요, 사람과 환경을 변화시키는 능력이 있음을 믿으시기를 바랍니다. 여러분, 하나님의 말씀에는 따뜻한 사랑도 들어있지요. 그 중에서도 대표적인 성경 말씀이 어딥니까? 요한복음 3장 16절. Let's read together John chapter 3, 16. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아멘. 하나님은요 우리를 사랑하셔서 죄인인 우리를 구원하시기 위해서 독생자 예수 그리스도를 희생시키셨습니다. 또한 하나님은요 우리를 사랑하셔서 멸망치 않고 영생을 얻을 수 있는 길을 열어주셨습니다. 실로 하나님의 사랑은 말로 표현할 수 없이 놀랍고 위대한 사랑입니다. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 즐거워하여 주야로 묵상하면 하나님께서 우리에게 주시는 복이 있다고 성경은 알려주고 있습니다. 첫째는 시냇가에 심은 나무처럼 된다는 것입니다. 이 말이 무슨 뜻일까요? 이스라엘 나라에는 간헐천이 많았어요. 그런데 3절의 시냇물은 이 작은 물이 흐르는 간헐천을 말하는 것이 아니고 인공적으로 만들어진 수로를 말하는 거예요. 간헐천은 비가 왔을 때만 잠깐 물이 흐르다가 비가 오지 않으면 다 말라버립니다. 그러나 인공으로 연결되어 있는 그 수로는 인위적으로 물을 끌어오기 때문에 항상 물이 넉넉히 흐릅니다. 그래서 이 시냇가에 심은 나무는 언제나 충분한 수분을 공급받아서 항상 싱싱함을 유지하게 됩니다. 이처럼 하나님의 말씀을 묵상하게 되면 영과 육이 싱그럽게 빛나고 끊임없이 하나님의 은혜를 공급받게 되는 것입니다. 그래서 그리스도인이 이 세상에서 빈궁한 상황에 몰려도 은혜가 충만하고 기쁨이 넘치는 삶을 살아갈 수 있게 됩니다. 이런 감격을 하박국 선지자는 이렇게 말하고 있지요. Let's read Habakkuk chapter 3 verses 17 and 18 together. 비록 무화과 나무가 무성치 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와를 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. 아멘. 이렇게 기뻐할 수 있는 이유는요, 신명기 33장 29절에도 찾아볼 수 있어요. Let's read together now. 이스라엘이여, 너는 행복자로다. 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구뇨? 그는 너를 돕는 방패시요 너의 영광의 칼이시로다. 내 대적이 내게 복종하리니 내가 그들의 높은 곳을 밟으리로다. 아멘. 우리는요 다른 것을 다 잃어버려도요 하나님만 계시면 충분히 행복할 수 있습니다. 정말 우리는 하나님만으로도 기쁘게 살 수가 있어요. 하나님만 계시면 무너진 것을 다시 보수하고 다시 일어설 수 있습니다. 육과 함께 하신 그 하나님을 기억하시기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 말씀은 영적인 고향과 같아요. 우리가 향수병에 걸렸다면 약으로 해결되지 않습니다. 고향에 다녀오면 되는 것이죠. 그러면 다 나아요. 우리의 믿음도 마찬가지입니다. 신앙생활을 하다 보면요 항상 좋은 일만 있는 것이 아니에요. 상처도 받습니다. 시험도 옵니다. 아픔도 있어요.
그럴 때 우리가 짜증내고 화를 내고 다툰다고 우리의 문제가 해결되지 않습니다. 우리가 조용히 하나님의 말씀을 묵상할 때 마음에 평화가 오고 온유해지는 것입니다. 하나님의 말씀이 우리를 항상 정화시켜주기 때문이지요. 사람의 말은 임시적인 치료지만 하나님의 말씀은 상처난 곳을 확실하게 회복해주는 영원한 치료약이라는 것을 믿으시기를 바랍니다. What is the second benefit that comes from meditating on the word? 시절을 조차 과실을 맺는 것입니다. 시절을 조차라는 말은요, 시절의 한계를 뛰어넘는다는 거예요. 요즘은 농사 기술이 발달돼서 사계절 농사를 짓지요. 한겨울에도 하우스에서 딸기가 자라고 겨울에도 꽃이 핍니다. 이와 마찬가지로 죄악을 멀리하고 하나님 말씀 안에 있는 사람은 계절의 한계를 초월하게 됩니다. 악조건의 상황을 초월하게 되지요. Let's read Jeremiah chapter 17 verse 7 and 8 together. 그러나 물은 여호와를 의지하며 여호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라. 그는 물가에 심기운 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 물지라도 두려워 아니하며 그 잎이 청정하며 가무는 해에도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함 같으리라. 아멘. 하나님의 말씀이 우리 안에 있게 되면 풍성할 수밖에 없는 거예요. 그리고 시절을 조차 과실을 맺는다는 말은 그의 때라는 거예요. 그의 때는 죄악을 멀리하고 하나님의 말씀을 즐거워해서 항상 그 말씀을 묵상하는 사람의 그때 그 사람에게 오는 적기를 의미하는 것입니다. 이게 무슨 말입니까? 시편 73편에 보니까 의인이 박해를 당하는 내용이 나옵니다. 그는 의롭게 산 것이 헛되다고 하는 허탈감에 빠졌어요. 악인들은 잘되고 아무 탈도 없는데 의롭게 사는 자신은 조금만 잘못해도 날마다 하나님이 징계하신다는 거예요. 그래서 그는 삶에 회의가 생기고 시리에 빠졌어요. 그는 하루하루 믿음을 지키는 것이 너무 힘들었습니다. 그런데 그는 시편 73편 16절 17절에 보니까 다음과 같이 고백합니다. 우리가 이것을 보십시오. 내가 어찌하면 일을 할까 하여 생각한즉 내게 심히 곤란하더니 하나님의 성소에 들어갈 때야 결국 내가 깨달았나이다. 여러분, 열매는요 아무 때나 열리는 것이 아니에요. 열매는 때가 돼야 열리는 것입니다. 혹시 우리 인생에 고난이 있어도요 그의 때가 되면 모든 것을 알게 됩니다. 바로 인생의 추수기가 되면 알 수 있다는 말이에요. 복 있는 사람은 자기 인생의 추수기 곧 죽을 때에 천국에 들어가는 열매를 맺게 된다는 것입니다. 우리는 아무리 힘든 일이 있어도요 하나님께 소망을 두고 살아야 하는 것입니다. 주님이 우리를 반드시 살려주실 것이기 때문입니다. 야곱의 하나님으로 자기 도움을 삼으며 여호와 자기 하나님께 그 소망을 두는 자는 복이 있도다. 하나님이야말로 우리의 참 소망이요 복이 되심을 믿으시기를 바랍니다. What is the third benefit from meditation on the word of God? 잎사귀가 마르지 않는 것처럼 된다는 것입니다. 잎사귀가 마르지 않는다는 것은요 나무가 살아있다라는 증거지요. 잎이 무성하면 사람들에게 희망과 안도감과 포근함을 줍니다. 반면에 잎이 말랐다면 사람들에게 쓸쓸하고 삭막함을 주게 되지요. 자, 사무엘상 22장 2절에 보십시오. 환난당한 모든 자와 빚진 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 그는 그 장관이 되었는데 그와 함께한 자가 400명 가량이었더라 라고 되어 있어요. 다윗은요 자신에게 모여든 사람들을 통해서 나라의 기초를 다졌고 왕국을 건설했어요. 반면에 압살롬의 반역 때에 많은 사람들이 압살롬에게로 모여들었는데 그들이 다 압살롬과 함께 망했습니다. 사랑하는 여러분, 잘 들으세요. 여러분에게 모인 사람들이 의를 위하는 사람들인지 교회를 세우려는 사람들인지 하나님의 나라를 위하는 사람들인지
아니면 아들도 뭐하고 불평불만을 조장하는 사람들인지 잘 살펴야 합니다. 우리는 복 있는 사람이 되어야만 합니다. 그래서 우리는 하나님이 기뻐하시는 세상을 만들기 위해서 함께 힘을 모아야 하는 거예요. 우리는 죽은 몸으로 살아가는 것이 아니라 살아서 숨쉬는 생명을 전하는 사람이 되어야만 합니다. 할렐루야. Finally, 마지막 네 번째는 그 행사가 다 형통하게 된다라는 것입니다. 하나님은 성경 속에서 당신의 말씀을 묵상하고 행하는 자에게 형통한 복을 주신다고 계속 말씀하고 계십니다. 여호수아 1장 8절을 보세요. 이 율법책을 Let's read it together. John verse 1, chapter 1 verse 8. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이라. 내가 형통하리라. 아멘. 열왕기상 2장 3절에도 보면 내 하나님 여호와의 명을 지켜 그 길로 행하여 그 법률과 계명과 율례와 증거를 모세의 율법에 기록된 대로 지키라. 그리하면 네가 물은 무엇을 하든지 어디로 가든지 형통할지라고 하셨습니다. 여러분, 우리는 하나님의 말씀을 읽을 때 즐겁게 읽고 묵상해야 합니다. 우리는 식사를 할 때도요, 막 이렇게 환한 얼굴로 먹으면 밥맛도 없고 취하게 되는 거예요. 저는 식사 기도할 때 항상 하는 게 있어요. 하나님, 이 음식이 소화가 잘 되고 몸을 강건하게 해 주옵소서. 그래서 그런지 저는 음식이 다 맛이 있습니다. 이것도 맛있고 저것도 맛있고 다 맛있어요. 죄송합니다만 저는 반찬 투정하는 사람은 이해를 할 수가 없습니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 말씀도요, 즐거운 마음으로 묵상하면 그 맛을 느끼게 되고 하나님의 말씀의 뜻이 무엇인지를 깨닫게 되어서 은혜를 얻게 됩니다. 게다가 우리가 하나님의 말씀을 먹을 때마다 소화가 잘 되어 영적인 영양 공급이 충분히 되고 형통한 삶을 살게 됩니다. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. Finally, 마지막으로 복 있는 사람은 하나님께서 인정하는 사람입니다. Let's read verse 6 together. 대저 의인의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망하리로다. 우리가 사람에게 인정받는 것도 좋은 일이지만 하나님께 인정받는 것은 더욱 중요하고 기쁜 일입니다. 하나님은 어떤 사람을 인정하실까요? 어려움도 없이 평안한 신앙생활을 한 사람을 더 인정하실까요? 아니면 하나님은 고난 가운데서도 꿋꿋이 믿음을 지킨 사람을 더 인정하실까요? 일반적으로 부모님의 재물을 물려받아서 성공한 사람보다는 고난을 딛고 성공한 사람을 더 인정해 줍니다. 하나님도 고난 속에서도 믿음을 지킨 사람을 더 인정하십니다. 그래서일까요? 성경 어디를 쳐다봐도요, 평탄한 신앙생활을 한 사람은 없어요. 모두 다 한결같이 고난을 참고 겪어가면서 하나님을 더욱 신실하게 믿었습니다. 바벨론의 포로 가운데서도 하나님을 향해서 하루 3번 기도하고 하나님만 섬긴 다니엘, 그는 하나님을 감동시킨 사람입니다. 꿈 때문에 형들에게 미움을 받고 노예로 팔리고 모함까지 받아 죄수로 살던 요셉. 그러나 요셉은 꿈을 믿고 하나님을 의지해서 애굽의 총리 자리에 오른 사람이 되었습니다. 당대의 부유자여 의인이었던 욥은 사단의 시험 때문에 한날의 자녀들과 모든 재물을 다 잃어버렸고 몸에 악창이 나서 긁는 고통 가운데 있었어요. 심지어 그는 그의 아내와 3명의 친구들로부터 모진 말까지 들었습니다. 그러나 그런 상황 속에서도 그는 하나님을 끝까지 믿어 갑절의 복을 받았습니다. 그리스도인들을 핍박하던 포학자 바울은 예수님을 만난 후에 주님의 사도가 되었어요. 그는 수많은 죽음의 위기 가운데서도 죽음을 두려워하지 않고 복음을 전하는 위대한 사도가 되었습니다. 사랑하는 여러분, 하나님이 인정하시는 사람은 고난 가운데서도 변함없이 믿음을 지켜가는 사람입니다. 우리가 마지막까지
여전히 복 있는 사람이 되어서 하나님께서 인정하시고 사람에게도 인정받는 저 여러분이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 말씀을 맺지요. 저는 여러분 모두가 하나님을 섬기면서 건강하고 장수했으면 좋겠습니다. 그래서 여러분 한 사람을 통해서 여러분의 가정과 일터와 친구들과 이웃들과 교회가 하나님의 큰 복을 누리는 일들이 많이 일어나기를 소망합니다. 옆에 계신 분에게 이렇게 말해보세요. Believe in Jesus and live a long and healthy life. 예수님을 믿으면서 건강하게 오래오래 사시는 저 여러분들이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 아멘. Amen. Thank you, Mukhanim, for the message. Let's all stand, and we're going to sing this last song. Shout to the Lord, all the earth, let's sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Try Let's pray. 하나님, 오직 당신만이 구원자이십니다. God, you are the only Savior. 우리가 세상에 살면서 답답한 일과 근심된 일을 만난다 하여도 하나님이 살아계심을 반드시 믿게 하여 주옵소서. Even if we are faced with frustrating and worrying things in this world, please help us to believe that God lives. 또한 엘렘교 모든 성도들이 당신은 당신의 자녀가 아파하고 슬퍼하는 것을 기뻐하지 않으시며 반드시 행복하게 해주실 것을 믿게 하여 주옵소서. Also have all members of Elim Church to believe that you are not happy with your children's pain and sorrow and will surely make them happy. Now, may the grace of our Savior Jesus Christ, the great love of God, and the communion of the Holy Spirit be eternal to all who worship Him today. Amen. Amen.